मेरे सावे मेरे ओले ए जो जिन्ने खलारे ने तेरे गुंदे पसारे ने। मेरे सावे मेरे ओले ए जो जिन्ने खलारे ने तेरे गुंदे पसारे ने। जेड़े हल्के मेरी खातिर उतारे ने तेरे गुंदे पसारे ने। एक ही सूरज एक ही चंदा एक ही अंबरी सतारे ने तेरे कुंदे पसारे ने। एक ही जंगल एक ही सहरा एक ही दरिया किनारे ने तेरे कुंदे पसारे ने। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हाँ महबूब सरमद ते तुसी वेख रहे हो महबूब सरमद टीवी। प्रोग्राम जनाब मेरी अख ने जिवें तकिया लैके तुहाडी सेवा च हाज़र हाँ और तुसी जानदे हो कि सिलसिला हुंदा है किताब रंग। इस तो पहले जनाब कि असी अपने सिलसिले ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ किताब रंग के सिलसिले में जिहड़ी शख्सियत नूं अज असीं तुहाडे नाल मिला रहे हैं, देखो जी, ये एक मुलाकात ही हुंदी जदों असीं उन्हां दी किताब के हवाले नाल तबसरा करते हैं, उन्हां दी ज़ाती जिंदगी के बारे दसते हैं, उन्हां दे जिहड़े रुझेवें अदबी रुझेवें जिहड़े उन्हां दे बारे गल करते हैं। तो ये सारा कुछ एक तरह की मुलाकात ही हुंदी है, मिलनी हुंदी है जिहदे हवाले नाल असीं दस रहे हैं उन्हां दी तुहाडे नाल। ते फिर जनाब वो सारियां गल्लां सुन के और तुहानूं कैसियां लगदियां ने तुसीं सानूं हमेशा उन्हां दे हवाले नाल कमेंट्स करदे रहिंदे हो और जनाब एक करदे रहिया जी। ते जनाब अज साडी अज दे साडे प्रोग्राम दी ते जनाब अजोकी शख्सियत जिहड़ी है वो है जनाब मलिक इरशाद साहब और उन्हां दी किताब है भुखां दी सूली। मलिक इरशाद बहुत ही निग्घा बीबा और बहुत प्यारा इंसान है, बड़ा ग्रेट आदमी है। मलिक इरशाद नाल मेरा सजनापा भी बहुत सारे दोस्तों तरह एक लंबे अरसे तो उन्होंने नाल जिहड़ी दोस्ती है वो भी पक्की पीढ़ी है और बिल्कुल उन्होंने वर्गी जिवें वो मिठे है ना जी, जिवें वो स्वादले है, जिवें वो मुहब्बतां वाले है, इवें उन्हां दी दोस्ती भी बड़ी स्वादली है। और बड़े वड्डे जिगरे दे बंदे ने और बड़े पुरखलूस बहुत ही मेहमान नवाज और उच्च पदरी इंसान ने और उच्च पदरी शायर भी ने। तो मलिक इरशाद नूं मिल के हमेशा मैं उन्हां कोल ये सीखना है कि बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां उन्होंने नज़रअंदाज करदे होया बहुत सारे जिहड़े आ मुआशे दे गम है दुख है, बहुत सारे दोस्तां दियां जिहड़ियां तुहानूं पता है जो जत्थाबंदियां क्रोध जो मुनाफकतां जो मामला चल रहे हैं उन्हां सारियां नूं अखों ओहले करदे होया अपने ट्रैक ते जनाब अखां नीवियां करके अपनी राह ते टुरे जाना और मेहनत करी जानी और किवें करी जानी। ये मलिक इरशाद कोलों मैं सीखिया। यकीन करो चूँकि वो भी इसे मुआशरे च रहिंदे ने और वो भी साडे वांगू एक दिल रखते हैं, साडे वांगू सोचते हैं, लेकिन यह चीज़ उन्हां दी मुनफरिद है कि वो जिगरा वड्डा रखते हैं। वो एवें निक्की निक्की गल तो जिहड़ा है ना वड्डे घुट्टे नहीं रहिंदे, गुस्सा नहीं करते, नाराज़ नहीं होंदे, बड़े जिगरे नाल हौसले नाल सगों दोस्तां नूं हस के मिलते हैं। और मेरे वर्गे कई यार बेली जिन्हां तो कई दफ़ा कोई बाज़ औकात भुल चुक भी हो जाती, उन्होंने भी नज़रअंदाज करके अपने सीने नाल लाउंदे ने, अपना बनाउंदे ने। और दूजी गल जिहड़ी मलिक इरशाद तो मैं सीखी आ कि देखो ना जी, जिहड़ा मौजूदा दौर है, यकीन करो इस दौर विच तां रोटी पूरी नहीं होंदी। इस दौर च भुख नंग अफलास गुरबत जो खिंचातानी है, जो खो खिंज है, जो आपा तापी, जो नफसा नफसी है, जो मुआशरे च वड्डू टुक्कू हो रहा है और जिस तरह करके असीं साह लै रहे हैं और यकीन करो जीना औखा है। बंदा अपना आप ही बंदे कोल पालना जिहड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन उहदे विचों बच्चियां दी रोटी च कुछ हिस्सा कढ के ते मलिक इरशाद वर्गे जी वो अदब लई लिटरेचर लई और पंजाबी अदब लई स्पैशली अपनी जुबान दी सेवा लई अपनी माँ बोली दी सेवा लई खर्चदे ने और यारां बेलियां नूं बुलाउंदे ने, मुशारे कराउंदे ने, अपने शहर कोटरा दा किशन विच कानफ्रेंसां दा एहतमाम करदे ने। कभी जनाब लाहौर जा रहे हैं, कभी जनाब लईए पखर जा रहे हैं, कभी सरगोदे जा रहे हैं, कभी साढ़े इत्थे लैलपुर आ रहे हैं, कभी किते वो मतलब
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ 60 ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅਣਥੱਕ ਜੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲਗਨ ਵਾਲੇ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਤਲ ਸਨ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਾਤ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦਲਿੱਦਰ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਰੁੱਝ ਗਏ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਲਕ ਇਰਸ਼ਾਦ ਵਰਗਾ ਜੀ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਰਾਈਟਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਈਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਤਹਾਈ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਉਹ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਰ ਦੀ ਆਲਾ ਸਤਹ ਤੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਸਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਸਾਸ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਲੋਕ ਇਹ ਲਿਖਣ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਨਾ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਇਸ ਕਲਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਆਦਮੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੰਜਮ ਸਲੀਮੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਲੀਕ ਕੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੀਕਾਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਪੇਟ ਕੇ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਕੁੰਝ ਕੇ, ਸਾਂਭ ਕੇ, ਔਰ ਬਣਾ ਸਵਾਰ ਕੇ, ਔਰ ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ, ਕਨਾਇਆਂ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ, ਰਮਜ਼ਾਂ, ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਜਨਾਬ, ਯਾਨੀ ਸ਼ੇਰੀ ਨਿੱਕ ਸੁੱਕ ਨਾਲ, ਸ਼ੇਰੀ ਜ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਲਓ ਜਨਾਬ ਕਮਾਲ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮਲਕ ਇਰਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਲਕ ਇਰਸ਼ਾਦ ਵਰਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਦੀਬ ਨੇ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਕੁਝ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ? ਭੁੱਖ ਨੰਗ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਲਕ ਇਰਸ਼ਾਦ ਵਰਗਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਭੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਲੀ। ਉਂਝ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਵਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਾਏ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਗਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹ ਵੀ ਛਪਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਮਾਨ ਖੱਟਿਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲਈਏ, ਔਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੱਕਿਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਰੰਗ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਲਕ ਇਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਔਰ ਮਲਕ ਇਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੈਸਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਮਲਕ ਇਰਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜੰਦਰੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਭੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਟੰਗੇ ਗਏ ਆ, ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਸੂਲੀ ਉੱਤੋਂ ਲਈਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਦਵਾਲ ਭੁੱਖ ਨੰਗੇ, ਦਵਾਲ ਮੁਆਸ਼ੇ 'ਚ ਗਾਮੀ ਗਾਮੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਲਕ ਇਰਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਸ਼ੇਰਾਂ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕੁੱਜੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਹੌਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅੰਤ ਹੀ ਰੌਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਹੌਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅੰਤ ਹੀ ਰੌਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਢਾਰਾ ਨਹੀਂ ਢਹਿੰਦਾ ਲੋਕੋ ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹੌਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥੋੜ ਦਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਢਿੱਡਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਹਿਸਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਗੱਲ ਕੁਵਤ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਰੇਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਨੇ, ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਪੱਕੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਢਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਿੱਲਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਢਾਰਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਢਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਤਗੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਦਵਾਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲੈਣੇ। ਜ਼ਰਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੋ ਜੀ ਦੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿ ਸਦਰਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟੋ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਫਨੇ ਲੁੱਟੋ ਨਾ, ਚਾਵਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਬੇਦਰਦੋ ਰਲ ਕੇ ਪੁੱਟੋ ਨਾ। ਸ਼ਾਇਰ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਕ ਮੁਬਲਗ ਵੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਵੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਟਰੈਕ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਫਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਹਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਾਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹਾਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦੇ ਨੇ? ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜ ਰਿਹਾ? ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਖਲੀ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਖਾਰਜੀ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਾਹਰਲੀ ਕੈਫੀਅਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਕ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਜਾਹਿਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਲਮ ਅੱਗੇ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਮੁਕਾਣ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਏ ਉਹ ਜਾਬਰ ਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਖ ਤਲੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ। ਯਾਨੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਇਰਸ਼ਾਦ ਗੁਫਤਾਰ ਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਅਮਲਨ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਾਜ਼ੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਮੁਜਾਹਦ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਲਮ ਆ, ਮੈਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖਲੋ ਕੇ ਲੜ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਜ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਕੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮਲਕ ਇਰਸ਼ਾਦ ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਲਈ ਉਸ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਖੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਲੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਨਿਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਬਰ ਹੀ ਪੈੜਾ ਆ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡੋ, ਲਾਲਚ ਤੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਛੱਡੋ ਤੇ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਕਰਕੇ ਅਮਲ
ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿਖਾਣਾ ਫਰਜ਼ੀ ਛੱਡੋ। ਯਾਨੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਲਕ ਇਰਸ਼ਾਦ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਆ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰਬਤ ਹੈ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਠੋ, ਹੁਣ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਫੇਰ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਰੱਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖ ਜਗਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਦਬ ਰਾਏ ਅਦਬ ਵੀ ਤਖਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਦਬ ਰਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਕਸਦੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਦਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਖਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲਕ ਇਰਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਜਨਾਬ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਪੋਏ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜਨਾਬ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦਾ ਮੁਤਕਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੀਰ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸਰਕਸ਼ੀ ਨਾ ਉਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਕੀਤੀ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਸਨ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਰ ਨਕਾਦ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਦੀ ਅੱਖ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੁਰਤ ਸਬਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋੜ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੂਬੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਨਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਲੀ ਜਨਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਔਰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮਲਕ ਇਰਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਰੱਤ ਦੇ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਜੋਕਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਛਪਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਫਰੀ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਦਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਜਨਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ। ਕਿਤਾਬ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਲੈ ਆਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ।